समाजासाठी काहीतरी चांगले करा, समाज तुमच्या पाठीशी राहील. BR मुतनाळे यांचे प्रतिपादन. खडकलाट येथे 2002-03 सालातील विद्यार्थ्यांचा स्नेह मेळावा. आजच्या धावपळीच्या जीवनात आपण आपल्याच कार्यात मग्न आहोत. दुसरीकडे पाहण्यासाठी आपल्याला वेळ नाही. त्यातही आम्ही आपल्या मुलांना चांगले संस्कार देऊन सुसंस्कृत बनवू शकतो आणि एक आदर्श भारतीय नागरिक बनवण्यास मदत करू शकतो. त्यासाठी प्रत्येक आईवडिलांनी आपल्या मुलांना सुसंस्कृत बनवावे असे मत MN जोशी माध्यमिक शाळा खडकलाटचे निवृत्त शारीरिक शिक्षक BR मुतनाळे यांनी व्यक्त केले. ते खडकलाट तालुका चिकोडी येथे आयोजित सन 2002-03 सालातील विद्यार्थ्यांच्या स्नेह मेळाव्यात बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्राथमिक शाळेचे निवृत्त शिक्षक DA चौगुले हे होते. प्रारंभी सर्व शिक्षकांची वाद्यांच्या गजरात पुष्पवृष्टी करत स्वागत करण्यात आले. यानंतर उपस्थित सर्व विद्यार्थी-विद्यार्थिनींच्याकडून सर्व गुरुजनांचे पादपूजा करून गुरुवंदना कार्यक्रम सादर करण्यात आले. मंत्रोच्चारात विधिवत पादपूजा करण्यात आले. यानंतर तब्बल 21 वर्षांनी पुन्हा शाळा भरली. वर्गात सर्व विद्यार्थी-विद्यार्थिनी हजर झाले. शिक्षकांनी सर्वांची हजेरी घेऊन सत्संग या विषयावर 1 तास घेतले. यानंतर उपस्थित सर्व मान्यवरांच्याकडून जगज्योती महात्मा बसवेश्वर महाराज यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले. सामूहिक नाडगीत व राष्ट्रगीत घेण्यात आले. आपल्यातून निघून गेलेल्या शिक्षक व विद्यार्थ्यांचा 1 मिनिट मौन पाळून श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. यानंतर उपस्थित सर्व मान्यवरांचा शाल, श्रीफळ, पुष्पहार व स्मृतिचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आले. BR मुतनाळे पुढे म्हणाले, आपण समाजासाठी काहीतरी चांगले करत गेल्यास समाज आपल्या मागे राहील. कोणतेही काम वाईट नसते. श्रद्धेने, भक्तीने काम केल्यास त्यामध्ये यश मिळत असते. नेहमी दुसऱ्याला मदत करत राहा. जीवनात नक्की यशस्वी व्हाल असे सांगितले. यावेळी BS नाडगरनी म्हणाले, जीवनात चांगले विचारात भर घालावे तरच आपली उन्नती होते. चांगले विचार नेहमीच दुसऱ्यांना देत जावे. जीवनात नेहमी चांगले विचार करावे. दैनंदिन जीवनात सकारात्मक गुणाला महत्त्व द्यावे. आपण जीवनात यश मिळवू. यावेळी SG नाईक म्हणाले, जीवनात अनेक संकटे, समस्या येतील, पण खचून न जाता त्या संकटांना सामोरे जावा. हे युग स्पर्धात्मक युग म्हणून असून त्यामध्ये भाग घेण्यासाठी सर्वांनी तयारीत राहावे असे सांगितले. यावेळी विद्या पाटील, वंदना संकाचे, सविता अंकली या विद्यार्थिनींनी तर शिवानंद पायमले, रमेश कूट, निरंजन चिंचणे, वैभव हदडी, मल्लाप्पा पुजारी या विद्यार्थ्यांनी मनोगत व्यक्त करून पाठीमागील शालेय जीवनातील आठवणींना उजाळा दिले. यावेळी सन 2002-03 सालातील विद्यार्थ्यांच्याकडून मोहनलाल नागरचंद जोशी माध्यमिक शाळेला खुर्च्या भेट देण्यात आले. यावेळी मिथुन अंकली म्हणाले, आज मोहनलाल नागरचंद जोशी माध्यमिक शाळा अनेक समस्यांनी गुंतलेली आहे. भविष्यात ही शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर असून त्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी ही शाळा वाचवण्यासाठी पुढे यावे. लवकरच गावात सरकारी माध्यमिक शाळा होणार असून जर सरकारी माध्यमिक शाळा सुरू झाली तर ही शाळा आपली बंद पडेल. त्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा असे सांगितले. यावेळी वंदना संकाजे हुक्केरी यांनी आमदार प्रकाश हुक्केरी व आमदार गणेश हुक्केरी यांना सांगून आपण त्या घराण्याच्या सुनशा असून आपली शाळा बंद पडू नये यासाठी आपण त्यांना सांगून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देऊ असे आश्वासन दिले. संपूर्ण जीवनभर विद्यार्थ्यांनी 21 वर्षाच्या आपल्या आठवणींना उजाळा करून दिले. यानंतर करमणुकीच्या खेळाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी LM भोरे, DA चौगुले, SS चौगुले, BS नाडगरनी, SG नाईक, BR मुतनाळे, NS मदनवर, SB पाटील, SS संकाजे, MK नाईक, KA दांडगे, MP मॅगेरी, PM मल्लापुरे, वैशाली पाटील आदींसह सन 2002-03 सालातील विद्यार्थी-विद्यार्थिनी, पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मिथुन अंकली यांनी सूत्रसंचालन केले तर उमेश पाटील यांनी ಆಭಾರ ಮಾಡಲಿ. ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಏನು ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಅಂದಾಜು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆದರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ.
ಅಂತ ಅಂದಿದೆ. ಅವನೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗಿ ವೈಭವ್ನೇ ಓಡ್ತು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ವೈಭವ್ ಓಡ್ತು ಬಂದು ಹೇಳಿದ, ಉಮೇಶ್ ನೀನು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡ, ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ನೀನು 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದವು, ನೀನು ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾನು ವೈಭವ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಸಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ವೈಭವ್ ನನಗೆ ಅದರ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಯ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವರು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ 10th ಪಾಸ್ ಆದೆ. ನಂತರ PUC ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾ ಇರಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾ ಇರಾಮಿಲ್ಲಾಗಿನು ಮಿಥುನ್ ಮಾಸ್ತರ್ ಜರ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಭಾಳ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಸರ್ಗಳ ಮೇಡಮ್ಗಳ ಈ ದಿವ್ಸ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಸಿದವು ಅವ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದೆವು. ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವ್ರವ್ರ ಜೀವನದಾಗ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ, ಇದ ನನ್ನ ಆಸೆ ಐತಿ. ಹುಡುಗಿಯರಾಗಲಿ ಹುಡುಗರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಜೀವನದಾಗ ಅವ್ರವ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ. ಮತ್ತು ಗುರುಮಾತೆಯರ್ದ ಗುರುಗಳದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ಸದಾ ಕಾಲ ಇರಲಿ, ಇದ ಆಸೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಮೆಲಕ್ ಹಾಕೋದಿರ್ತೈತಿ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ನೆನಪೋದನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದರೆ ಮ್ಯಾಗೆ ಟೀಚರ್ಗಳು ನಾವೇ ಹಾಡೋದು, ನಾವೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇತ್ತು. ಮೂಡ್ತಾನ ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ, ತಡೆಯಾಕೆ ಇನ್ನ ಗಡೆಗೂಡ, ಮೂಡ ಏರೇರಿ ಬರತಾವ, ಮಳೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಸುರತಾವ ಅಂತ ಭಾಳ ಆನಂದ ಆಯಿತು. ಯಾರಿಗೂ ಗುರುತು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ದಿವಸಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಸಿ ಕೊಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಗಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಏನದ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಆನಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರ್ತಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮರಿತಿದ್ದಿರ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತದ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಮನುಷ್ಯನಿಂದನೂ ಸಹಿತ ಮಾಯ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಸರ್ಗದ ನಿಯಮ, ಮಾನವನಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಂದಿದಂಥ ವಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಮರಿಬಾರ್ದು ಹೇಳಿ ನಾವು ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಥುನ್ ಅಂಕಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದ್ದ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊಡಿತಾ ಅಂತಿರ್ತಿದ್ದ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಹೊಡಿತಾ ತಿಂದರೆ ಅವ ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾವು ಕಲ್ಲನ್ನು ತರ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಕಲ್ಲು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಡಿತಾ ತಿಂತೀವಿ ಅದು ಮೂರ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ಹರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತುಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಆ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ತಯಾರಿ ಬೇಕು. ಮಿಥುನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಉಮೇಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲದು. ಇದು ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೋತಳಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಕೂಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮದು 84ನೇ ಬ್ಯಾಚ್, 1984ರ ಬ್ಯಾಚ್ದವರು 100 ಜನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಒಬ್ಬರು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅದರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ರಥದಲ್ಲಿ 4 ರಥದಾಗ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಕುಣಿಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ದಾರಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನೆನಪು ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕಾಚ ಮೇಡಮ್ ಹೆಂಗಿದ್ರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನಾವು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಾಗ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೂತು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಥವ್ರನ್ನು ಕರೆದು ನಾವು ಆ ಒಂದು ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಣಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸತ್ಕರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಕೊಟ್ರಿ, ದೊಡ್ಡ ಮಾನ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದಂಥ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಈ ಭಾವನೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮುಂದುವರೆಯಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಭಾಳ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಲಿ, ಅಂದದೇ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಿರಿ. ನಡೆದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಯಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಒಂದು ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ ಇವರು ಸಂಗಾಜಿ ಅವರಾಗಲಿ ಭಾಳ ಚಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ 2 ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಮಹಾಮಾತೆ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಫುಲೆ ದಂಪತಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದವರು ಮಾನವರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ನಾನು ನಮನಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇದಾವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಂದಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂದಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತೈತಿ. ಆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ, ದುರ್ಗುಣಗಳಿಂದ, ದುರ್ಜನರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರ್ತೀರಿ ಅಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿತೈತಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಏನಾರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಹುಟ್ಟಿಸಿಡಬೇಕು, ಭಾಳಷ್ಟು ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರದು, 2 ಸೈಡ್, ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿಸಿಡೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಾಲೆ ಕಲಿಸ್ರಿ. ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಕಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಸ್ರಿ. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗತೈತಿ. ಅದು ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಪ್ರಗತಿ ಆಗದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲ್ತ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ವಿನಯ, ಈ ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ವಿನಯ, ಈ ಮೂರುಗಳ ಸಂಗಮ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಿಂದ ಏನು ನೀವು ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಬರ್ತವೆಯೋ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಣಿಕೊಂಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ನಾವು ಬೆಳೀತೇವೆ. ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ. ಆಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ವಿವೇಕ. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ವಿವೇಕ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿವೇಕ ಅಂದರೆ ಏನ, ಅಗದಿ ಸಂಯಮದಿಂದ ಇರೋದು, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಇರೋದು, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಅಂತ ಇರೋದು, ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವಿರೋದು, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು. ಸಹಾಯ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಕೆಟ್ಟ ಬೇಸನ್ನು ಬೇಯಿಸಬಾರ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಇದು ವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿ. ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ವಿನಯ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ
ಈ ವಿನಯ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆನಂದದಿಂದ ವಿಚಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ವಿವೇಕದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಿವೇಕ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ವಿನಯ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಂಯಮ. ಸಂಯಮ ಏನಂತಂದರೆ ಸಮತಾ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಸಂಯಮ ಶುಭಭಾವನ. ಸಮತಾ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಸಂಯಮ ಶುಭಭಾವನ. ಸಮತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಂದೇ ಎನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತತ್ವ ಏನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇಟ್ಟರೆ ಈ ಸಂಯಮ ಗುಣ ಬರ್ತದೆ. ಸಂಯಮ ಗುಣ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಗುಣ ಇರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ನಮಗೊಂದು MND ಗುರುವಿಂದ ಬಂಧುಗಳು, ಗುರುವಿಂದ ದೈವಗಳು, ಗುರುವಲ್ಲಿ ಓದು ಪುಣ್ಯ ಓದು, ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗುರುವಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟದ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು 2003 ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹಾಗೂ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಚೌಗ್ಲಾ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಿತ್ರರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರಿವಾರದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.